डिजिटलीकरण हुआ है और जिस तरह से आज टेलीविजन पर मनोरंजन के कार्यक्रमों का आधिपत्य बढ़ा है, आजादी की लड़ाई, भारत का नवनिर्माण और हिंदुस्तान के प्रेस क्लब को देखते हैं। और मैं दूसरी बात आपके बीच इस अवसर पर बंगाल ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस और कदम की बंगाल इकाई के अध्यक्ष शोभदास जी, इस मौके पर उपस्थित ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस की मैनेजिंग ट्रस्टी रागनी लंदन जी, ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और चित्रांश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बंगाल इकाई के अध्यक्ष मानू सिन्हा जी, राजीव श्रीवास्तव जी और मानिका के साथ साथ विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े चैनल्स और अखबारों के प्रतिनिधि। आज हम सब लोग कोलकाता क्यों आए, पहले आपको इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस अपने उद्देश्य, अपने सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को लेकर के लोगों के बीच अभी सभागार में आयोजन करके जस्ट अभी हम लोग वहां से आए हैं। ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है पूरे भारतवर्ष में एक सामाजिक संस्था के रूप में उभर रहा है। ये जहाँ तक इसका मेन उद्देश्य है वो है सामाजिक तौर पर लोगों का उत्थान कैसे हो, राजनीतिक हिस्सेदारी किस तरीके से हासिल किया जाए, क्योंकि राजनीतिक हिस्सेदारी भी सबका अधिकार है। और आर्थिक तो निश्चित तौर से बहुत ही महत्व रखता है समाज के अंदर। ये तीन मूलभूत चीजें हैं, साथ में सांस्कृतिक है, साथ में बौद्धिक भी है, शैक्षणिक भी है। ये सारी संस्थाओं का कार्य ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस करती है। हमारे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरीके से इसके विंग्स बने हुए हैं, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे पूर्वी भारत हो या पश्चिम भारत हो। इसके चैप्टर्स हर जगह खुले हुए हैं। इसके अलावे विश्व स्तर पर हमारे पास 22 देशों में ये संगठन खुल चुका है, जहां आर्थिक रूप से भारत के लोगों को किस तरीके से रोजगार से लेकर के स्वरोजगार की तरफ ले जाने का कार्य ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस का कर्तव्य है। इसी निष्ठा के साथ ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ रही है। उसका शॉर्ट फॉर्म है जीकेसी। जीकेसी ने अमेरिका से लेकर यूरोप तक अपना चैप्टर खोल चुका है। वहाँ भी अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, जिस तरीके से हमारे भारत देश में है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने विचारों को साथ लेकर, जो हमारे कालांतर में हमारे जितने भी महापुरुष हुए, उनके विचारों के, उनके कृतित्व को लेकर के, उनके व्यक्तित्व को लेकर के हम समाज के सामने आए और समाज में एक नई विचारधारा का संचार करें। यही जीकेसी का मूल उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। বিধানচন্দ্র রায় যিনি অনেক অনেক কথা বলেন, আমি বিধানচন্দ্র রায় একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি হিসাবে যেটুকু জানতে পেরেছি কত কষ্ট করে তিনি পড়াশোনা করেছিলেন। পড়াশোনা করে তিনি এই সমাজের মধ্য থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে তার সামনে যে যেভাবে তিনি বাংলা কথা তুলে ধরতে পারতেন, আজকের দিনে যেসব মুখ্যমন্ত্রীরা আছেন তারা পারেন কিনা সম্ভব। এটা আমার এই গ্লোবাল কায়স কনফারেন্সের এটা আমাদের অভিমত। তার সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়ন তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। শিল্পনগরী, কল্যাণী শিল্পনগরী করুন, আসানসোল শিল্পনগরী করুন, সমস্ত শিল্পনগরীর উন্নয়নের জন্য এবং তাকে তৈরি করার জন্য তার যে আপ্রাণ চেষ্টা, সেটার মধ্য দিয়ে আমরা এই উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে সেই বাংলার উপকার বিধানচন্দ্র রায়কে আদর্শ হিসাবে আমরা তাকে তুলে ধরার জন্য তাকে আজকে স্মরণ করেছি। কিছুদিনের মধ্যে আমরা দেখা যাবে 10-20 বছরের মধ্যে সারা ভারতবর্ষের আজকে যদি কৃষিতে অগ্রগতি আমাদের স্বাধীনতা কমিশনের মধ্য থেকে আমরা আনতে না পারতাম, আজকের বিশ্বের যে খাদ্য সংকট চলছে, বিশ্বের মানুষকে আমরা গম বা চাল এই করে দিতে পারতাম না। তাই
সেই যেমন স্বামীনাথন বিজ্ঞানীরা তার মধ্য দিয়ে যেমন একটা আমাদের এই খাদ্যের সড়ক সম্পূর্ণ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে ভুললে আমরা চলতে পারি না, কারণ হয়তো অনেকটা ভুলে গেছি। প্রফুল্লচন্দ্র সেন সেই তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তিনি জাপান এবং থাইল্যান্ড এই সমস্ত জায়গা থেকে যে কৃষি কাজের যে পদ্ধতি, ধান উৎপাদনের যে পদ্ধতি, সেটা আমরা তখন একমাত্র খারিফ মৌসুম যাকে বলা হয় বর্ষার সময়, সেই সময় ধান উৎপাদন, আর এই বড় মৌসুম যাকে বলা হয় সেই শীতকালের সময়, সেই সময় ধান উৎপাদন হতো না। তিনি প্রথম তাইচুং এবং তাইনাম এই দুটো ধানের বীজ বাংলায় নিয়ে এসেছিলেন। তারই প্রচেষ্টায় সেই এই বড় মৌসুম শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে স্বামীনাথন কমিশন বা বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছিলেন IRA, ইন্ডিয়ান রিসার্চ নম্বর 8 বা রত্না জয়া। এখন তো বহু ভ্যারাইটির ধান পাওয়া যাচ্ছে। এটা একটা কৃতিত্ব সেই প্রফুল্লচন্দ্র সেন, তাকে এই জন্যই আমরা স্মরণ করছি। তার মাধ্যমে আমরা দুটি আজকের প্রস্তাব নিয়েছি। আমাদের রাজীব রঞ্জন মহাশয়ের সভা মানে সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি হিসাবে। তার কাছে আমরা সেই দাবি রেখেছি, ফলে সমস্ত মানুষ সেই দাবিটা সমর্থন করেছে। মাস্টারদা সূর্য সেনকে আমাদের পদ্মভূষণ উপাধি দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাজীব রঞ্জনজি পত্র লিখুন, এবং আমরাও সেই পত্র লিখব, ওনার কাছে সেইটা পৌঁছে দিই। এবং প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে যে মানুষটি জাতীয়তাবাদ থেকে আঞ্চলিকতাবাদ এবং আঞ্চলিকতাবাদ থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আমাদের এই সংগঠনের কাজ রাজীব রঞ্জন মহাশয়ের নেতৃত্বে এই জায়গা থেকে পুনরায় একটা রেনেসাঁ নবজাগরণ তৈরি করা, জাতীয়তাবাদের নবজাগরণ। তাদের আমরা যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে উৎপত্তি স্থল, স্বাধীনতা সংগ্রামের পদ্ধতি, যে বিপিনচন্দ্র পানি বলুন, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি বলুন, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বলুন, চিত্তরঞ্জন দাস বলুন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলুন, আমরা জাতীয়তাবাদের জনক চাই। যেমন মহিলা সশক্তিকরণ আমার দিদি বললেন রাগিনী রঞ্জনজি, তেমনিভাবে অন্য অন্য গ্রামীণ ক্ষেত্রে আমরা গো গ্রিন সবুজায়নের আমরা কাজ করছি। সেটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চাইছি যে বাঙালি জাতি হিসাবে, যেহেতু আমরা জ্ঞানের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলে আমাদের একটা অহংকার আছে, অহংকারই আছে, কারণ আমরা শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতি, পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ জাতিদের মধ্যে অন্যতম বাঙালি জাতি। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যে শিক্ষায় পিছিয়ে যাই, সেই জায়গা থেকে আমাদের প্রথম এবং প্রধান রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের কাছে দাবি তিনটে বিশ্ববিদ্যালয়, এবং সেটা বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থার মাধ্যমে। একটা তারকেশ্বরে প্রফুল্লচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, একটা নদিয়াতে মাস্টারদা সূর্য সেন আইন বিশ্ববিদ্যালয়, আর একটা জ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় নলেজ ইউনিভার্সিটি শিলিগুড়িতে ডক্টর বিধান চট্টোপাধ্যায়। আর যেটা এনেছি আমরা একটা আপনাদের মাধ্যমে প্রচার, এবং আমার নেতা সেটা স্বীকার করেছেন, এবং আমরা কমিটির মাধ্যমে সেটা একটু আগে ভারত সভা হলে এটা আলোচনা হয়েছে যে এই যে উদ্বাস্তু মানুষগুলো 1946-47 সাল থেকে আজ পর্যন্ত অনেক দারিদ্র্যের মধ্যে আছে। কলকাতা প্রেস ক্লাবে আপনাদের সামনে আমরা এসেছি গ্লোবাল কাশ্মীর কনফারেন্স, ইকেসি এবং কদমের দুটি সংগঠন, এই দুটি সংগঠনের মাধ্যমে আমাদের যে বক্তব্য আপনাদের কাছে তুলে ধরা। আমাদের এখানে আগেই বলেছি আমার আদরণীয় নেতা রাজীব রঞ্জনজি ন্যাশনাল গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট বিকেসি কদমের আছেন, রাগিনী রঞ্জনজি আছেন ম্যানেজিং ট্রাস্টি। আমরা এই সংগঠনের মাধ্যমে সমাজের মানুষের কাছে আমরা আমাদের কথাগুলো তুলে ধরার জন্য আপনাদের কাছে নিবেদন দেওয়ার আমরা ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছি। তার জন্য যদি প্রয়োজন হয় সংবিধান সংশোধন করুন, কারণ আপনারা তো অনেকবারই সংশোধন করে এই মানুষগুলো পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর মানুষগুলোর জন্য কাজ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার প্রায় আজকে যদি 10 কোটি জনসংখ্যা ধরেন, তার মধ্যে 3 কোটি জনসংখ্যার এরকম বহু মানুষ আছেন যারা এই দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে আছে। সেই মানুষগুলোকে যদি আপনারা উপরের দিকে না নিয়ে যান কোনো ব্যবস্থা করে, তাহলে আগামী দিনে এরাই একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করবে, এবং জাতীয়তাবাদ থেকে আমরা তখনই আঞ্চলিকতাবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে চলে যাব। সেটা যাতে আমরা না যাই, ভারত রাষ্ট্রকে শক্তিশালী রাষ্ট্র রাখার জন্য, জাতীয়তাবাদের চেতনা উন্মেষ করার জন্য এই দাবিগুলো আমরা জানাই। ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस और कदम ने इसी सिलसिले में देश के अलग अलग हिस्सों में जो
स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की एक लंबी श्रृंखला है। अलग अलग राज्यों में उनके स्मृति में हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। कोलकाता में इसी सिलसिले में भारत रत्न विधान चंद्र राय जी, दिवंगत मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र सेन और मास्टरदास सुरेसेन की स्मृति में आज व्याख्यानमाला का आयोजन किया। भारत सभा हॉल में इस अवसर पर कुछ मांग भी रखे गए, जिसको हम लोगों ने अभी प्रेस रिलीज के जरिए आपको बताया। और स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए हम ये मानते हैं कि भारत सरकार को प्रफुल्ल चंद्र सेन साहब को भारत रत्न के सम्मान से नवाजना चाहिए। वहीं ये हम लोगों के हिंदुस्तान की आज़ादी का जो एक पड़ाव 18 जुलाई 1930, ये बेहद ही महत्वपूर्ण तारीख है जब इंडियन रिवॉल्यूशनरी आर्मी का गठन मास्टरदास सुरेसेन ने किया और फिरंगी हुकूमत को चाहे कुछ ही दिन सही लेकिन चटगांव की सीमाओं के बाहर चटगांव पर उनका नियंत्रण रहा और भारतीय स्वाधीनता संग्राम की ये जो तारीख है वो सहस्त्राब्दियों तक युवाओं का पथ प्रदर्शन करने का काम करे। इसलिए उन्हें भी मरणोपरांत भारत सरकार को पद्म विभूषण से सम्मानित करना चाहिए। 3 विश्वविद्यालयों की चर्चा हमारे प्रस्ताव सी रॉय साहब और प्रफुल्ल चंद्र सेन साहब साथ साथ मास्टरदा की स्मृति 3 विश्वविद्यालय